герои. И он сейчас вам расскажет, класс, и не только. И то, что я вам говорил на занятии, что Рудolf сейчас сказал, что чугунные котлы, они не имеют такой коэффициент полезного действия КПД, в связи с тем, что их можно отлить, но вы сами представляете, что невозможно котлы отлить любой формы. Если мы не можем любой формы, значит у них ограниченный КПД. Проход дымовых газов, когда они обволакивают сам котел, чтобы мы получали тепло. Но, он говорит, очень большая долговечность. Долговечность и второй момент, что он обязательно скажет, что они очень хорошо держат тепло. И особенно, ну хорошо, навряд ли где-то у нас будет телефон, сейчас раздавлю. Я наверное, как говорится, то, что они долговечные, КПД немножко меньше, и они универсальные котлы. Как вы видите, если котел падает, куда достать цвет. Как вы видите, ребята, здесь прекрасный вариант. Вы видите, одни дверки под горелку, viens durs ir deglim, мы можем поставить горелку, да? А вторые дверки, они закрываются чисто под твердое топливо. Кончился у нас газ, кончился у нас, может быть, гранулами не топим. И мы дверки убираем в сторону, горелку убрали в сторону и начинаем топить дрова. Начинаем topīt дрова. Viss multicēļ. Kas ar šiem katliem ir? Kāpēc viņi ir kombinēti? Tāpēc, ka Eiropas Savienībā, cik es zinu, nedrīkst vairs tirgot tīrus malkas katlus čugunu, viņiem ir jābūt kombinētiem. Tāpēc, kad viņu atgāzes neatbilst visiem šitiem te un liederības koeficienti, dēļ tā viņi piespiež mūs tirgot viņus kā komplekts, kā arī ir šeit izpildīts, kad viņš ir kopā ar degli. Значит, сейчас в Европейском Союзе не разрешены, уже не разрешают котлы чисто твердотопливные. И также в Риге. Ну, чугунные, про чугунные только. Котлы, да. Да, железные еще можно продавать в Евросоюзе, потому что у них соответствуют такие дымовые газы и евроэмиссии эти, ну, по газам. А чугуну очень большая температура, выходящая из котла, да, в дымовых газах. И из-за этого они очень сейчас, ну, это закрывает, чтобы было так, что на горелке этот котел работал. Тогда у него эмиссии намного лучше. Но здесь, наверное, будет, un te noteikti būs tas moments, kad ja mums būtu tīrais čugunu katls, mēs varētu izmantot dūmvadu. Dūmvadu apakšējā daļa šamats, augšā malti ieģeļu varētu izmantot, jo tāds katls neatšķirās no krāsnes. Bet ja mums ir otrs durtiņš un ja mums ir tegls, tad mums ir jāliek obligāti gilzi iekšā, dūmvadā. Jo mums radīsies kondensāts, jo katls strādā periodiski, ieslēdzās, radīsies kondensāts, mums ir jāliek gilzi. Jā, mums ir mainīgā gāzes temperatūra, tāpēc, kad viņš strādā savos režīmos. Un tā nav malka granulu degļi, viņi strādā dažādos režīmos un viņi var dūmgāzes pat būt zem 100 grādiem izējas jaudā dažās scenārijos. Ja? Un dēļ tā, lai skurstenis nesvīstu, liek čaulas iekšā, tā kā jūsu pasniedzējs arī saka. Ja? Есть один момент, есть viens moments. Varbūt tērauda katls tik ekonomiski uztaisīts, kas ir domāts uz cieto kurināmo. Может быть стальной котел, который только на твердом топливе. Но как будто, по идее, не надо гильзу внутри котла. Но он может обрабатывать дымовые газы на такой маленькой температуре, что может создаться конденсат. Var rasties koнденсат. Тогда нам гильзу все равно надо именно такого котла. Viņš apaug, jā, jo viņš sāk degt lēnās temperatūrās un līdz ar to rodās ļoti daudz sodrēju. Un skurstenis sāk apaugt, un viņš ļoti liela aizdegšanās iespējamība ir. Un tāpēc tā čaula arī viens no faktoriem, kas izslēdz to, ja kaut kāda nelaime notiek, tad viņi tev nedabū skurstenis iekšās, jā. Kaut kā tā. Вен момент, и что, если отгадываешь, что я вам говорил. Старые дымоходы. У нашего астронома Думвад mums bija viens ķēdels, один кирпич, 25 на 12,5. Вы видите, что дымовод будет круглый. И он может быть 150, он может не помещаться в гильзу. В этом
дымоходе внутри. Значит, есть возможность сделать овальный. Сейчас делается, уже давно делается овальный, из овальной нержавейки делается гильза, чтобы мы могли засунуть 25 на 12,5. Jā. Nu tā, pa granulām. Granulas, te ir bunkurs, kur barās granulas. Pa transportieri, jeb šneku, kā vērtāk sauc, viņas ceļās uz augšu, te pēc gravitācijas krīt iekšā un te samaisās ar skābekli, kur notiek degšana. Degšana notiek lūk šeit, šitas te reizi nedēļā jums jāiztīra, te uzbirst granulas, no apakšas pienāk gaiss, viņš bagātina ar gaisu un tā viņas smuki sadeg. No granulām, sadegot granulām nav darbas un nav nekādu mīksto izdedžu, jo viņš sadeg sausi. Viņš sadeg perfekti, no viņa skursteņi neaizauga. Ar granulām tāpēc arī daudz efektīvāk kurināt un arī tas, kad uguns bīstamība ir ļoti maza iespējamība ir aizdegties skursteņi no granulām pēc būtības, jo viņām ir daudz zemākas dūmgāžu temperatūra un nav darbas, kas aizaudzē un rada tos sodrējus, kas parasti ir aizdegās dēļ неtīrīšanas. Что рассказывает наш лектор? Одним словом, вот гранульный котел, такой котел, как стоит у нас в школе. Te ir čuguna katls, te ir granulu bunkurs, te ir šneks ar gravitāciju. Mums granulas tiek padots uz degli. Degls mums samaisa, padod gaisu, mums notiek gaisa daudzums, mums granulas deg, un iekšā jūs redzējāt bildes, ko kolēģis rādīja. Tas palknīts, tur granulas nosēžās, ja, un šādam katlam viņš ir uguns drošs. Ja? Vienīgais jau, protams, ko vajadzētu darīt, vajadzētu izmantot akumulācijas tvertni. Jo kas ir par momentu? Iedomājieties, ja jums māja nav liela un jūs lietojat granulu katlu. Labi, pirmo reizi jums kādu laiku viņš strādās neizslēdzoties. Tad viņš temperatūru pacels temperatūru. Un tad atdzesīs, teiksim, pa 5 grādiem. Katls atkal ieslēgsies. Ātri uzzīs temperatūru, atkal atdzesīs. Slēgsies iekšā, slēgsies ārā. Mums neizdekušās granulas tak nokļūst, viņš tiek nopūstas. Nu, ļoti maz, tāpēc, kad viņš izpūš beigās. Šis scenārijs, ko jūs stāstat, jā, tāds ir iespējams. Mūsdienu telpu devēji tur māju 1 grāda amplitūdā visu laiku. Viņi nosaka, kad 1 grāds krīt, viņi palaiž degli. По 1 граду. По 1 граду обтвони, Вы поняли, что сейчас поддерживать в таком режиме, если температура помещения падает на 1 градус, котел включается. Нет, вот как раньше были примерно, в основном все котлы работали, амплитуда 5 градусов было. Сейчас есть 1 градус. Что я хотел этим сказать? Что если, например, такой может быть и большой котел, гранульный, да? Если он будет так часто включаться, выключаться, то неиспользованные гранулы у нас продувает в зольник. Значит, мы не экономично используем гранулы. Если стоит у нас аккумуляционный бак, то он дает свою мощность, котел, он нагревает аккумуляционный бак и молчит. Мы берем горячую воду с аккумуляционного бака. Он так часто не будет включаться. Мы не будем много сдувать гранул в зольник. Jā. Ar akumulācijas tvertni ideja ir tāda, ka tomēr pareizi jums skolotājs saka, bet problēma ir tanī, ka tad jums jāizvēlās daudz lielāks granulnieks. Granulu iekārta jums jāizvēlās lielāka, lai viņi spētu apsildīt abus divus. Lai nebūtu tā, kad ir māja silta, bet akumulācijas tvertne mūžīgi ir ēmdena. Jo, ja jūs izvēlaties, piemēram, granulu katlu pēc savas mājas, jūs nedrīkstat uzlikt tonu. Jūs varat uzlikt 200 litrus, ok, 300, 500, bet ne vairāk, tāpēc, ka tad nebūs jēga, jo viņš nespēs to izdarīt vienkārši. Un tad arī būs liederības koeficients viņam kritīs, jo viņš vienkārši mauks, jo viņš savu to visu darbu, viņš dara ļoti efektīvi. Un pa lielam nav jēga krāt to, kas jau ir efektīvi radīts. Tikai tie scenāriji, par ko jūs runājat, jā, ir ok, bet akumulācijas tvertnēm ir jābūt mazām. Viņas nedrīkst būt lielas, kā malkas apkurei. Ja, piemēram, mēs malkai esam pieraduši tur tonna, tur stabili 500, tas ir minimums, un uz augšu, jā, 800 tonna, tas ir pilnīgi standarts, tad granulniekam tomēr viņu vajag mazāku, nav jēga ņemt tik lielu. Vai nu jums jāņem nesamierīgi liels katls priekš jūsu mājas, lai jūs tā kā uzturētu to akumulācijas tvertni.
Значит, то, что мы говорили с вами насчет твердотопливных котлов, ko mēs runājam par cietā kurnāmā katliem, ka cietā kurnāmā katlam vajadzētu izvēlēties akumulācijas tvertni. Ja? Pirmkārt, mums katls cietā kurnāmā katliem būtu jāizvēlās pēc siltuma zudumiem, un ja ir akumulācijas tvertni, jāņem ar koeficientu 1,3. Kā minimум, что я вам говорил о твердотопливных котлах. Если мы берем твердотопливный котел и берем аккумуляционный бак, то чисто для дровяного котла мы берем котел по теплопотерям, но котлу нам надо еще добавлять коэффициентом 1,3 его мощность. Это чисто твердотопливные дровяные котлы, да, чтобы он быстрее нагрел аккумуляционный бак. А вот в этом случае, когда мы берем гранульные котлы, не надо брать очень большого объема аккумуляционные баки. Не надо брать большого. Un tas iemesls bija tas īstais, kāpēc mēs neņemam lielu apjomu. Tāpēc, ka viņš nespēs to izdarīt. Он не сможет, как дровяной котел, он так быстро не сможет нагреть этот большой аккумуляционный бак. Или тогда надо брать очень большой мощности гранульный котел, но зачем для маленького дома брать страшной мощности гранульный котел? Visiem ir skaidrs, ko es stāstu latviskiem puišiem arī. Jā, jo ja mēs vēl turpinām par šo pašu tēmu, tad malkai paliekošā vērtība ir nežēlīgi liela, jo ja malkai izplūdes gāzes sākās no 300 līdz 450 līdz 500 grādiem amplitūdā aptuveni, ja, tad šitas te dos ārā 180-150 grādus pie maksimālās jaudas čuguna katlam. Un tur arī slēpjās tas triks, kāpēc viņš ir ekonomiskāks un